विद्यार्थी मित्रों, आज लेक्चर 4 ની અંદર પ્રમેય વિભાગની અંદર આપણે પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય સૌથી ડીપમાં પ્રમેય જો કોઈ હોય તો એ પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય છે। આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજતા જઈશું। આને આગળનું પ્રમેય આપણે પાયથાગોરસનું પ્રમેય ભણ્યા હતા, હવે પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય। તો સૌથી પહેલા પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય કેટલી રીતે બોર્ડમાં પૂછાય છે એ પણ 3 થી 4 રીતે પૂછાય છે। જે રીત હું અહીં લખતો નથી, બોલી જાઉં છું। एक पायथागोरसનું प्रतिप्रमेय साबित करो, आम पण बोर्ड में पूछाय छे। बीजी रीत पायथागोरसનું प्रमेय लखो अने प्रतिप्रमेय साबित करो। खास ध्यान आपजो, हूँ शुं बोलूं छुं। पायथागोरसનું प्रमेय लखो अने प्रतिप्रमेय साबित करो, एनो मतलब शुं थयो? तो पहला ओलुं वाक्य लखवा जवुं पड़े। काटकोण त्रिकोणमां कर्णनो वर्ग ए बाकीनी बे बाजुओना वर्गोना सरवाळा बराबर थाय छे, ए पायथागोरसનું प्रतिज्ञा थई अने पछी एनो प्रतिप्रमेय साबित करवानो। अथवा एम न पूछाय तो बोर्ड कई रीते पूछे? तो कि त्रिकोण एबीसी में AC स्क्वेर बराबर AB स्क्वेर प्लस BC स्क्वेर होय तो खूणो बी काटखूणो छे तेम साबित करो, आवी रीते पण पूछाय। अथवा टेक्स्टबुकनी रकम, टेक्स्टबुक में एवुं कीधेलुं छे कि जो कोई त्रिकोण में सौथी मोटी बाजुनो वर्ग ए बाकीनी बे बाजुओना वर्गोना सरवाळा बराबर होय तो सौथी मोटी बाजुनो सामेनो खूणो छे ए काटखूणो थाय तेम साबित करो। टूंक में प्रतिप्रमेय एटले शुं छे? तो आपणे जे प्रमेय शीख्या एमां पक्ष अने साध्य लख्या छे एने ऊंधुं करी नाखवानुं। एने ऊंधुं करी नाखो एटले प्रतिप्रमेय बनी जशे। छे सिम्पल। जोईए आपणे शरूआत करीए। काटकोण त्रिकोण एबीसी एमां खूणो बी काटखूणो छे, पक्ष अने साध्य। चालो हवे आनी अंदर पक्ष अने साध्यमां शुं आवशे? मैं हमणां ज कीधुं कि जे आपणे प्रमेय भणी गया पायथागोरस में एमां पक्ष अने साध्य हतुं, ऊंधुं करी नाखवानुं छे। तो एमां आपणे पक्षमां शुं लख्युं हतुं? खूणो बी काटखूणो छे, ए क्यां आवशे? साध्यमां थई जशे। खूणो बी काटखूणो छे। साध्यमां आपणे शुं लखेलुं हतुं? सूत्र लख्युं हतुं, ए पक्षमां लखी नाखवानुं। AC नो स्क्वेर बराबर AB नो स्क्वेर प्लस BC नो स्क्वेर। चालो पहलो पॉइंट समजाई गयो। पक्ष अने साध्यमां शुं करवानुं छे? पायथागोरसनुं ऊंधुं करी नाखवानुं। आपणे त्यां पक्षमां लख्युं हतुं खूणो बी काटखूणो छे, ए साध्यमां आवी गयुं। साध्यमां आपणे सूत्र लख्युं हतुं, ए क्यां आवी गयुं? पक्षनी अंदर। हवे मित्रों आपणे आ प्रमेयनी अंदर एवुं साबित करवानुं छे कि खूणो बी काटखूणो छे। हवे जो खूणो बी काटखूणो साबित करवो होय तो आपणे तो त्रिकोणनी अंदर काटकोण त्रिकोण दोर्यो छे, एनो मतलब एम के न चाले। तो हवे आपणे ए त्रिकोणनो उपयोग नहीं करिए, एना माटे आपणे बीजा त्रिकोणनो उपयोग करशुं। तो साबिती शरूआत करिए। तो हूँ शू करीश? तो कि बाजू में एक बीजो त्रिकोण दौरीश। तो डायरेक्ट त्रिकोण नहीं दौरूँ, हूँ त्रिकोणनी रचना करीश। तो सौथी पहला एक किरण दौरूँ छूँ, जे किरणनुं नाम आपी दऊँ OX किरण। तो अहीं लखीश किरण OX रचो। चालो किरण OX रहीशुं। त्यारबाद किरण OX એટલે એનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે મિત્રો। કયું બિંદુ કહેવાય? ઉદ્ભવ બિંદુ એટલે જ્યાંથી કિરણ નીકળે છે ત્યાંથી। હવે એના જ માંથી એક બીજું કિરણ હું પસાર કરીશ। કિરણ OX ના ઉદ્ભવ બિંદુ O માંથી એક બીજું કિરણ નીકાળું તો એને કહેવાય અનન્ય કિરણ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ। ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્ર, કેવો કહેવાય? અનન્ય કિરણ प्राप्ति गुणधर्म। हूँ अहीं लखी दऊँ छूँ, परीक्षा में लखवू जरूरी नहीं, तमे अत्यारे समझो छो एटला माटे हूँ अहीं लखूँ छूँ। अनन्य किरण प्राप्ति गुणधर्म अनुसार आज उद्भव बिंदु मांथी एक बीजू किरण काढूँ छूँ, जेमनुं नाम आपूँ छूँ OY। तो अनन्य किरण प्राप्ति गुणधर्म अनुसार किरण OX पर एक एवं किरण काढवानुं छे कि काटखूणो थाय। केवुं थाय? काटखूणो। तो हूँ लखीश किरण OX पर लंब थाय तेवुं किरण OY रचो। फरीथी आना उद्भव बिंदुमांथी बीजું किरण काढीए तो एने कहेवाय अनन्य किरण प्राप्ति गुणधर्म। हवे किरण तो गमे ते दिशामां काढी शकीए, पण मारे त्यां काटखूणो बनावવો છે तो मैं लख्युं अनन्य किरण प्राप्ति गुणधर्म अनुसार किरण OX पर लंब थाय तेवुं किरण में क्यू दोर्युं छे? OY। चलो रेडी। हवे आगळ जोईए। हवे आ त्रिकोणनी अंदर AB नुं जेटलुं माप छे ने एटलुं ज माप थाय एवुं एक बिंदु हूँ अहींया पसंद करूँ छूं P। खास ध्यान देजो, जेटलुं AB नुं माप थाय एटलुं ज माप थाय ने एवुं एक बिंदु पसंद करूँ छूं P।
જેટલું બીસીનું માપ થાય એટલું જ માપ થાય ને એવું એક બિંદુ પસંદ કરું છું ક્યુ. તો આ બીસી માપવું છે તો મેં શેનો ઉપયોગ કર્યો તો કે સ્કેલ, ફૂટપટ્ટીનો. તો ફૂટપટ્ટીની અંદર બે બિંદુ લઈ છે. અહીંયા એક પોઈન્ટ આપણે અહીંયા રાખશું ને એક પોઈન્ટ અહીંયા રાખશું એટલે આપણને ખબર પડશે કે બીસી આટલા માપનો છે. તો એ બે બિંદુનો ઉપયોગ કર્યો એને કહેવાય બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ. કેવો કહેવાય? બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ. તો હું અહીંયા લખીશ બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ અનુસાર, બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ અનુસાર કિરણ OX પર BC બરાબર OQ થાય તેવું મને કયું બિંદુ મળ્યું? Q. તેવું બિંદુ Q મળે. તથા કિરણ OY પર AB બરાબર OP થાય તેવું કયું બિંદુ મળશે? P. તથા કિરણ OY પર AB બરાબર OP થાય તેવું બિંદુ P મળે. ચાલો મિત્રો, આખા પ્રમેયની અંદર આ બે જ પોઈન્ટ મહત્વના હતા. અઘરો છે? ના, ખાલી બે પોઈન્ટ સમજવાના છે. ફરીથી એકવાર જોઈ લે. સાબિતી સ્ટાર્ટ કરી, કિરણ OX રચો, એના ઉદ્ભવ બિંદુમાંથી બીજું કિરણ કાઢ્યું તો એને કહેવાય અનન્ય કિરણ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ અનુસાર. પણ એ કિરણ કેવું લેવાનું છે? તો કે લંબ લેવાનું છે. તો અનન્ય કિરણ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ અનુસાર કિરણ OX પર લંબ થાય તેવું કિરણ OY રચો. ત્યાર પછી જેટલું ABનું માપ છે એટલું જ OPનું માપ થાય તો એને કહેવાય બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ. તો બિંદુ પ્રાપ્તિ ગુણધર્મ અનુસાર કિરણ OX ઉપર BC બરાબર OQ થાય તેવું બિંદુ Q મળશે અને કિરણ OY પર AB બરાબર OP થાય તેવું બિંદુ P મળશે. રેડી? ચાલો હવે હું P અને Q ને જોઈન્ટ કરી દઉં છું. તો આ P Q ને મેં જોઈન્ટ કર્યા તો હું અહીંયા દર્શાવી દઈશ. રેખાખંડ PQ રચો. ચાલો હવે મિત્રો જોવો જે કયો ત્રિકોણ બન્યો તો કે કાટકોણ ત્રિકોણ POQ. કેવો બની ગયો? કાટકોણ ત્રિકોણ. તો અહીંયા લખીશ ત્રિકોણ POQ માં ખૂણો O કાટખૂણો છે. ત્રિકોણ POQ માં ખૂણો O કેવો છે? કાટખૂણો. શું કામ કાટખૂણો થયો? કારણ કે મેં કેવું કિરણ દોર્યું હતું? લંબ કિરણ. કેવું કિરણ દોર્યું હતું? લંબ. હવે જો કાટખૂણો હોય તો આપણે આગળનો પ્રમેય જોઈ ગયા, પાયથાગોરસનો પ્રમેય, કે જો ખૂણો કાટખૂણો હોય તો એમાં પાયથાગોરસનું સૂત્ર લાગે. તો અહીંયા ખૂણો કાટખૂણો છે તો આમાં પણ પાયથાગોરસનું સૂત્ર લાગશે. બનાવો જોઈએ. સૂત્ર શું બનશે? PQ નો સ્ક્વેર બરાબર OP નો સ્ક્વેર પ્લસ OQ નો સ્ક્વેર. તો અહીંયા સૂત્ર બનાવીએ PQ સ્ક્વેર બરાબર OP નો સ્ક્વેર પ્લસ OQ નો સ્ક્વેર. બરાબર છે? પાયથાગોરસનો પ્રમેય. પણ મિત્રો તમને ખબર છે કે OP હોય ત્યાં શું લેવાય? AB. OP હોય ત્યાં શું લેવાય? AB. તો અહીંયા OP નો સ્ક્વેર છે તો ત્યાં હું શું મૂકી દઈશ? AB નો સ્ક્વેર પ્લસ OQ. એ પણ તૈયાર છે. OQ હોય ત્યાં શું લેવાય? BC. કારણ કે આપણે લખેલું છે BC અને OQ ના માપ કેવા છે? સરખા. તો જે જગ્યાએ OQ છે ત્યાં શું મૂકી દઈશ? BC નો સ્ક્વેર. એનો મતલબ એમ કે બે જોડ સાબિત થઈ ગઈ. હવે એક જ બાકી છે. તો જે ત્રિકોણની અંદર બે બાજુ સરખી હોય તો ત્રીજી બાજુ આપોઆપ સરખી થઈ જાય. અહીંયા AB અને OP સરખા છે, અહીંયા BC અને OQ સરખા છે. તો એનો મતલબ એમ કે AC અને PQ પણ કેવા હશે? સરખા. તેથી PQ સ્ક્વેર બરાબર AC સ્ક્વેર થાય. બેના સ્ક્વેર કાઢી નાખીએ તો PQ બરાબર AC થાય. ચાલો મિત્રો, કમ્પ્લીટ સમજાઈ ગયું છે. હવે હું શું કરીશ તો કે મારે અહીંયા પહોંચવાનું છે. ખૂણો B કાટખૂણો છે તો એના માટે હું શું કરીશ? આ બે ત્રિકોણને સમરૂપ કરીશ. બે ત્રિકોણને શું કરીશ? સમરૂપ. સમરૂપ કેવી રીતે થાય? ચાર શરત કઈ કઈ? ખોખો, ખોખો, બાખુબા, બાબા. આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક શરત લાગવી જોઈએ. તો આ બે ત્રિકોણને હું સમરૂપ કરું છું. જોજો, ત્રિકોણ POQ અને ત્રિકોણ ABC માટે ચાલો જોઈએ. તો ત્રિકોણ POQ માં OP નું માપ અને AB નું માપ સરખું છે એવું આપણે હમણાં જ જોયું. OP નું માપ અને AB નું માપ સરખું છે તો અહીં લખીશ રેખાખંડ OP
એકરૂપ રેખાખંડ AB। એવી જ રીતે OQનું માપ અને BCનું માપ સરખું છે, આ બેયના માપ સરખા છે, તો અહીં લખીશ રેખાખંડ OQ એકરૂપ રેખાખંડ BC। ત્યાર પછી PQ અને AC પણ સરખા છે, હમણાં જ આપણે ઉપર જોયું, તો રેખાખંડ PQ એકરૂપ રેખાખંડ AC। ચાલો, તો 3 બાજુ સરખી થઈ, તો કઈ શરત લાગે? બા બા બા, બાજુ બાજુ બાજુ, તો બા શરત પ્રમાણે બે ત્રિકોણ કેવા થઈ ગયા? સમરૂપ। તો આપણે અહીં લખશું બા પ્રમેય મુજબ। તો ત્રિકોણ POQ અને ત્રિકોણ ABC ની સંગતતા POQ સંગત ABC થાય। રેડી? ચાલો, તો બા શરત પ્રમાણે આ બે ત્રિકોણ સમરૂપ થયા। હવે આની ઉપરથી ખૂણા બનાવવા છે, કેવી રીતે બનશે? મેં શીખવાડેલું, પહેલા સાથે પહેલો, બીજા સાથે બીજો, ત્રીજા સાથે ત્રીજો। તો પહેલા સાથે પહેલો એટલે કોણ આવશે? તો કે ખૂણો P એકરૂપ ખૂણો A। બીજા સાથે બીજો ખૂણો O એકરૂપ ખૂણો B। અટકી જાઓ, બીજા સાથે બીજો, ઓની સાથે B, પરંતુ O કેવો છે? આર્યો કેવો છે? કાટખૂણો। તો જો ખૂણો O કાટખૂણો હોય તો B પણ કેવો થાય? કાટખૂણો। પરંતુ ખૂણો O કાટખૂણો છે, તેથી ખૂણો B પણ કાટખૂણો થાય। આપણું સાધ્ય આવી ગયું, પ્રમેય થઈ ગયો પૂરો। રાઈટ? અહીંયા પણ આપણને એવું કીધું છે ખૂણો B કાટખૂણો છે એમ સાબિત કરો। ફટાફટ એક વખત રિવિઝન જોઈએ કેટલી રીતે પૂછાય છે। 3 અથવા તો 4 રીતે પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય સાબિત કરો, પાયથાગોરસનું પ્રમેય લખો અને પાયથાગોરસનું પ્રતિપ્રમેય સાબિત કરો। કાટકોણ ત્રિકોણમાં ત્રિકોણની બાજુઓનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુઓના વર્ગનો સરવાળો હોય તો સૌથી મોટી બાજુનો સામેનો ખૂણો કાટખૂણો છે તેમ સાબિત કરો। અથવા સંકેતમાં પૂછાય કે ત્રિકોણ ABCમાં AC² બરાબર AB² પ્લસ BC² હોય તો ખૂણો B કાટખૂણો છે તેમ સાબિત કરો। ત્યાર પછી પક્ષ અને સાધ્ય, પાયથાગોરસના પ્રમેયમાં આપણે જે પક્ષ અને સાધ્ય લખ્યા છે એનું ઉલટું કરી નાખવાનું। ત્યાર પછી બે મેં તમને શું કહેવાય ગુણધર્મ સમજાવેલા છે, એ બે ગુણધર્મ પાકા કરી અને એ બે ત્રિકોણને સમરૂપ કરીને તમારે પ્રમેય સાબિત કરવાનો છે। તો આ પ્રમેય આગળની જેમ 3 થી 4 વખત લખી અને પાકો કરવાનો છે। પ્લીઝ ધ નોટ।